बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैहि वसहबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों उम्मीद करदा सारे भाई खैरियत नाल होणगे। दोस्तों अज आए हैं कादराबाद भाई गजनफर के फार्म ते, गजनफर गुज्जर साहब के फार्म ते। इन्हां दे फार्म ते अज तो कुछ अर्सा पहले मैं वच्छियां की वीडियो शेयर की सी कि वच्छियां अगर तुसी अपने कोल पालदे हो तरीकाकार ये होएगा, उहदे च तुहानूं ये प्रॉफिट आएगा। मिसाल है कि अगर तुसी 2.5 लाख की एवरेज नाल वच्छी खरीद करते हो, उस वच्छी के उत्ते तुसी साइलेज इस्तेमाल करते हो। साइलेज का 1 एकड़ जिहड़ा 1.5 लाख रुपये का तैयार होंदा ते 3 जानवरां दी साल की फसल होंदी है। उस तो इलावा तुसी 50,000 रुपया उत्ते अदर एक्सपेंस पा लो, 3 लाख रुपया खर्चा एक जानवर ते 2.5 लाख के नाल तुसी लाख रुपया खर्चा ऐड कर दो। उस तो इलावा तुसी लाख रुपया समझ लो कि होर अगर ऐड करना चाहो तो वह भी ऐड कर सकते हो। 4.5 लाख रुपये तुहाडे कोल वच्छी तैयार होएगी तो तुहाडी कम अज़ कम 6, 6.5, 7 लाख की सेल होएगी अगर प्रिंट अच्छा होया जानवर का। तो अज आए हैं उस हवाले दे नाल भाई गजनफर दे कोल। इन्हां ने माशाअल्लाह उस टाइम वच्छियां परचेज़ करनियां शुरू कर दित्तियां ने। इन्हां दे कोल तकरीबन 70 के करीब वच्छियां ने। फिर हुण वच्छियां दे नाल नाल गावां भी अपने कोल परचेज़ करते पे ने, कोई खागड़ गावां, कोई लियारियां, मतलब मिक्स करके काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सैटअप है इन्हां दा। सारा मुकम्मल दिखाने हैं तुहानूं, वीडियो के नाल मुकम्मल जुड़े रहे अजे। मैं तुहाडा अपना भाई अवैस फिरक ते तुसीं देख रहे हो अवैस फिरक यूट्यूब चैनल। आ जाओ हुण चलदे हैं जी सामने वच्छियां दे उत्ते। ਇਹ जनाब फार्म दियां गावां ने। अज माशाअल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा बनया होया है। सारा दिन अज बारिश आती रही है। राती तकरीबन शुरू हुई है बारिश, कोई अंदाजन 4, 4:30 बजे के करीब। उस टाइम नमाज के टाइम जिस टाइम उठे थे उस टाइम बारिश शुरू हुई है तो हुण आके बारिश रुकी है। सो ये फार्म दियां गावां ने जिहड़ियां असीं परचेज़ कीतियां ने इस फार्म वास्ते, जिन्हां च क्रॉस दियां ने ते कमज़ोर गावां ने। प्योरिटी वालियां भी है ने विच, इंशाअल्लाह प्योरिटी वाली भी तुहानूं दिखाने आ। ਇਹ गावां ने जिहड़ियां खागड़ परचेज़ कीतियां सी माशाअल्लाह अगे हुण प्रैगनेंट ने, कुछ सू भी रहीਆਂ ने साडे कोल, जो कि दुੱਧ वाला सिस्टम भी है साडे कोल। पाकिस्तान दे विच अगर तुसी सर्वाइव करना है ना तो सब नालों बैस्ट ऑप्शन ये है सर्वाइव करन दा कि तुसी अपने कोल वलैती गां ते आ जाओ, ताकि तुहाडे कोल फार्म दे उत्ते दुੱਧ दी रेशो जिहड़ी है एवरेज जिहड़ी है वो तकरीबन कोई 20 लीटर प्लस की एवरेज आए। अगर तुसी मझ ते काम करना है तो कम अज़ कम 15 लीटर प्लस की एवरेज आए। अगर तुसी क्रॉस ब्रीड ते काम करना है, मझ गां मिक्स ते काम करना है, फिर तुहाडे कोल 16-17 लीटर की एवरेज आनी चाहिए है। इस तो घट एवरेज अगर असीं गल करिए तो फिर फार्म के उत्ते जिहड़ा दुੱਧ पैदा हो रहा हुंदा ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जिहड़ी दुੱਧ दी हुंदी है तकरीबन 200 प्लस लीटर दे विच ना, 200 प्लस पैसों के विच पर लीटर दुੱਧ पैदा हो रहा हुंदा। ये चीज़ साडे फार्म ते नुकसानदेह है। अगर असीं अपने फार्म के उत्ते दुੱਧ सस्ता भी बेच लीए, मिसाल है कि वलैती गां दे कोलों असीं दुੱਧ लैने आ जानवर तो दिन का कोई नियर अबाउट 20 लीटर, अगर असीं 150 रुपये भी सेल करते हैं तो 3000 रुपये का दुੱਧ है। 3000 रुपये के दुੱਧ दे विच उस फार्म ते एनीमल ते खर्चा कितना है, तुसीं 400-500 रुपये का साइलेज लाओ दिन का, तुसीं 100-200 रुपया लेबर का तो मैडिसन का ला लो, 100-200 रुपया प्रोटोकोल का ला लो, उस तो इलावा कोई 8 किलो वंडा ला लो तुसीं। ये सारा मिला के तकरीबन 1500-1600 रुपया खर्चा आता है। 1500-1600 के नाल साडा जानवर जिहड़ा ना वो माशाअल्लाह ग्रोथ अच्छी करता है तो दुੱਧ की पैदावार 20 लीटर प्लस की दिंदा है। तां भी सानूं 3000 रुपये का दुੱਧ डेली दे के तो साढ़े कोल 1600-1700 खा के 1500 रुपया बचा के जाता है। डेयरी फार्मिंग का हुसन ये है, साढ़े लोग जिहड़े डेयरी फार्मिंग च कामयाब नहीं है उन्हां दी नाकामी दी जिहड़ी वजह है वो एक तो जानवर दे कोलों ओहदी प्रोडक्टिविटी जिहड़ी है ना उहदे मुताबक दुੱਧ नहीं लै पाते। मिसाल है कि यह गां खड़ी है सामने, क्रॉस की गां है, यह गां जिहड़ी है ये 18-20 लीटर दुੱਧ कर सकती, इनू कोई मसला नहीं है 18-20 लीटर दुੱਧ करते हैं। लेकिन जिहड़ी नाल बजी हुई है गां, यह गां दुੱਧ कर सकती है कम अज़ कम 25 लीटर। ठीक है, अगर ये 25 ना करेगी तो मतलब ये फार्म के उत्ते फार्मर के कोलों ऐसी कमज़ोरी है, ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह तो फार्म जिहड़ा ना प्रॉपर दुੱਧ नहीं दे रहा। यह जनाब दूसरी गां जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे हैं, हुण गां तीसरी दिखाने तुहानूं फार्म के उत्ते। यह देखो गां माशाअल्लाह स्ट्रक्चर देखो तुसीं, हवाने की बनावट चैक करो, लंबाई गां की देखो, हवाने के उत्ते लगियां नाड़ां देखो तुसीं गां दियां। ये गां जिहड़ी है फार्म के उत्ते 40 लीटर दुੱਧ भी कर सकती माशाअल्लाह। स्ट्रक्चर वाइज बहुत वड्डी गां है, छोटी जी गां नहीं है। हुण अगर ये कोलों 40 लीटर ना लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये कि असीं फार्म के उत्ते की पैदावार जानवर कोलों लैनी है तो की प्रॉफिटेबिलिटी अपनी दे उत्ते खेडना है। प्रॉफिटेबिलिटी साडी डाउन ही होनी है। तुसीं माशाअल्लाह गां की लंबाई देखो, गां की चौड़ाई देखो, हवाना साइज़, बनतर, थान, हर चीज़ माशाअल्लाह बहुत प्यारी है। अगे आ जाओ जी, यह साडे कोल वैड़ है। ठीक है, यह वैड़ हुण प्रैगनेंट है।
ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਗੜ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਮੁਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਕਵਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਗੜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਰੇ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੀ ਚੁਆਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਰਮਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾय ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਦਾ ਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ, ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸਮੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥਾਣਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ 18-20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡੀ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਵਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਗਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੈਤੀ ਪਿਓਰ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 16, 17, 18 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਕੇ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗਾय ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾय, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੋਤਲਾਂ ਡਿੱਪਾਂ, ਚੁੱਕੋ ਉਹਨੂੰ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾय। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਾय 20 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾय ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 20 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਈਟ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ 40 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੰਬਨੇਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾਲ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਗੜ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ 40 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਚੂँਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 5, 6, 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਫ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਲੈਗ ਦਾ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਲੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਬੇਹਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੰਡਾ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਫਾਰ ਸੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ ਸਟਾਰਟਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਡੇਰੀ ਲੈਗ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ 18 ਨੰਬਰ ਮੈਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ
ਚੁੱਕਿ ਫਾਰ ਸੇਲ ਨੇ ਗਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 22 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਦੇਵੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਉੱਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਸ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਛੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ 2 ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਚੁੱਕਿ ਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਦੀ। ਪੈਰਾਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਭਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏ ਤੇ 40-45 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚੁੱਕੇ ਹਵਾਨੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੈਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਾਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੱਛੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਛੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਸਫ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਜ਼ਨਫਰ ਭਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਵਾਸਫ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵਾਸਫ ਭਾਈ ਫਾਰਮਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਗੱਭਣ ਡੰਗਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? 60-70 ਰੁਪਏ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ 120-25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 120-25-30 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸਫ ਭਾਈ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਛੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੱਛੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਛੀ ਦਾ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਹਵਾਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਵਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੱਛੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਛੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮਰ ਇਹਨੇ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਣ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਗਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾੜੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ 2000 ਜਾਂ 500 ਲੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। 2500 ਦਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3500 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਆ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੈਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ ਨਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਣ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੇਂਜ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੰਬਨੇਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਰਾਸਾਈਡ ਚਿੱਚੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਬੇਜ਼ੀਆ, ਥਲੇਰੀਆ, ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਨੋਸੋਮੀਓਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਬੇਜ਼ੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਲੇਰੀਆ। ਯਾਰ ਥਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਫਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਗਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 14 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦਾ? ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛੜ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ। ਪੱਛੜ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕੈਮਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1200 ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1100 ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1150 ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਛੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਵੀ ਝੋਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਗਰੋਥ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਝੋਟੀ ਕੋਲ ਵੱਖੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਛੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਬਛੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਛੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ 18 ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 18 ਵੀ ਉੱਧਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜੰਗਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਕੜ ਕੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟੀਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਦੀ।
ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।